नहीं काया, जब लगी ही न पड़ी नहीं वाणी, तब लगी बजिले तू सारंग पान। आ तेरो अवसर आ तेरी बारी, घट ही भीतर सोच विचारी, कहे त कबीर जित बवहार, बहुविधि कहो रे पुकार पुकारी, बजो भगवंत बोल मत जाओ, मनुष्य जन्म को यही रे लाओ। गोविंद गुणा गोपाल गुणा, गाइले रे गोविंद गुणा, ऐसो समय बहुरी नहीं पे हो, फिर पिछते हो मेरे मना, गाइले रे गोविंद गुणा। जिन तुमको धन मन धन दीनो, नयन नासिका मुख रसना, जाको रचित मास दस लागे, ताही न समर्यो एक छिना, गाइले रे गोविंद गुणा। बालापण हसी खेल गमायो, तरुण भयो तब रूप गणा, बीरद भयो तब आलस उपजे, उठ गई हाट कछु न बना, गाइले रे गोविंद गुणा। अधम तरे अधिकार भजन ते, जे आए हरि शरणा, ना मानो तो साखी बताओ, अजामेल गुणी का सदना, गाइले रे गोविंद गुणा। धन जो बन अंजुरी को जल जस, घट ही जात छिन पहली पला, अससिय जानी बजो रघुनंदन, नाम देव आए हरि शरणा, गाइले रे गोविंद गुणा। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, शशि किरण शीतल भये जग ही पिया मिलन गए, अति सुगंध पवन बहत द्रुमल पात डोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। उदित भयो प्रगट बाण जीव जानत सुखित बाण, ब्रह्मर करत गुंज कमल दल खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। ब्रह्मादि कदरत ध्यान सुर मुनि करत गान, जागन की बैर भई उसन मूले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखार मंद, दीनन को देन दात भूषण मूले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार विंदया पदा हरी, गणन गणन घंट बाजे मेल बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी, दीपक ज्योत जगमगे श्री कांचनापुरी, नवबादित अगर तेल पावक जरी, इंद्रदमन सिंधु गाजी रोहिणी खड़ा, मारखंड सीत गंगायानंद भरी, एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सुडरे, गरुड़ खंब सिंध पोर जातरा बरी, हीरा माणिक मोती पना ज्योत की छड़ी, रतन सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी, छपन भोग नीत लागे होत हरि हरि, सुर नर मुनि द्वारे डरे ब्रह्मा वेद आचरी, धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी, धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक आद ही रंग बीजे,
હિરદે તાલ વિમલ બોધ પાંચ બાતી જારી તન મન નિજ પર હરો તો આયે વેદવારી શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે શંકર સનકાદિક આદય રંગ બીજે અખંડ જ્યોત વિમલ મોદ બહે દિન રાતી आरती रघुनाथ जी कीजे परबाती श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिक आदय रंग बीजे कहेत कबीर समझ धीर ऐसे लौलाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय सद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिक आदय रंग बीजे राम कबीर माता रे जसोदा मुझने रमतयालो मोटा मोटा तारा वेली मारा गजबे गालो चांदलियो चूटीने मारा हाथ मायालो रुवे रुवे ने राता थाए चांदा सामू जुवे माता रे जसोदाजी हरिनाया सुडालुवे बात बात नार मकडाया प्या तो ए नारी जे आकाश मानो चांदलियो ते लेवाने ईछे बालकड़ा तो सौने हसे ते साने थया जान आकाश मानो चांदलियो के मऊतरे बुढ़ा कान माता रे जसोदा मुझने रमतयालो साव सोनानु पारणु ने हीरानी दोरी हालरड़ा हुलरावे माता जसोदा गोरी वाटकड़ा में जल जुमना मां चांदलियो दाख्यो मेहता नरसैयाना स्वामी जसोदाए रड़तु राख्यो माता रे जसोदा मुझने रमतयालो जो रे जसोदाना काने गोरी रे फोड़ी तमोने कहिए छे त्यारे कहो छो गोवालने फोड़ी वाछरड़ा छोड़ीने मेल्या कीधा छे छान माखण चोरीने खाधा श्यामलवान आवो तो देखाड़ू कृष्णजीए कीधा छे काम त्यारे बालक थईने खोड़े बैठा सुंदर श्याम बायरे बालुडो मारो काये न जाने मेहता नरसैयाना स्वामीनी लीला कोई वीरला जाने जुओ रे जसोदाना काने गोरी रे फोड़ी जसोदा तारा कान कुंवरने साध करी बोलावो रे ब्रिज माया धूम मचावे नहीं कोई पूछनार रे सीकू तोड़्यू गोरस डोड़्यू उगाड़ी ने द्वार रे माखण खाधू वेरी नाख्यू साने की दोया बार रे खोखा खोड़ा कर तो हींडे बिहे नहीं लगार रे
મહિમત વાલી ગોરી રે ફોડી આશા કરીએ લાડ રે વારે વારે વારું મોહન હવે ને રાખું બાર રે નીત ઉઠીને કહો કેમ સહી રહેવું નગર મોજાર રે આડી અવળી વાત તમારી હું નહીં સાંભળનાર રે ડાહ્યો ડમરો લાડકો મારો કદી ન એમ કરનાર રે મારો કાનજી ઘરમાં રમતો ક્યાંય દીઠો બહાર રે દહીં દૂધના તો માટ ભર્યા છે દૂજે નહીં લગાર રે સાને કાજે મળીને આવી જે 10-12 રે નરસૈયાના સ્વામી સામળિયા જૂઠી વ્રજની નાર રે જસોદા તારા કાન કુંવર સાદ કરીને વાર રે કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી કૃષ્ણજીના નામ વિના મિથ્યા રે વાણી પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજીનું નામ કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુલિયો ગામ કૃષ્ણજી માતા રે હમારે કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે કૃષ્ણજી બ્રાત કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંહારી પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહુતો પાપી એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણ કતારી અહલ્યા ઉદારી કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાણી મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પાણી આજે મારા નયના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી સુંદર વદન નિહાળીને હૈડા મેં હરખી જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે રે કીધું પ્રેમે પ્રભુજી પધારિયા આલિંગન દીધું આજ મારા નયના સફળ થયા શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે પરમ ભાગ્ય બ્રિજનારના વાલો લાડ લડાવે આજ મારા નયના સફળ થયા મારો વાલો જીવી હારેલા તેને જાવા ન દીજે હાથેથી હરીને ના મૂકી અંતરગત લીજે આજ મારા નયના સફળ થયા શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય આજ મારા નયના સફળ થયા ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનું રે વાસ પરમ ભાગ્યા ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ આજ મારા નયના સફળ થયા
અમારા લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે, પુષ્પવૃષ્ટિ દેવતા કરે, નરસૈયો વધાવે, આજ મારા નયના સફળ થયા. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના છોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી, દર્શન દુખડા રે હરિયે, અધ્યારુએ દર્શન દીધું એ જશોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ, અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટળીએ. અધમોદારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ, મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસો અંતર કીધાએ. રાધાબાઈનો હાર જ લઈને રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે, જાણતી તો જવાનવ દેતી રહેતી મુખડું જોતી રે. પ્રાણ તજુ પરસો તમયાગે આપો હમારા મોતી રે, આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસો અંતર કીધા રે. શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું ઘેર ઘેર હિંડું જોતી રે, રૂક્ષ્મણીની કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે, આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસો અંતર કીધા રે. અમારા મોતી કાગરિયાળા તમારા મોતી ગોળ રે, ચાલો ને પેલા ચોકસીને હાટે તેના કરાવીએ તોલ રે, આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસો અંતર કીધા રે. રાધાબાઈને રીસ ચડી છે સૌમલી મનાવે રે, કૃષ્ણજીને એટલું રે કહેજો મારે મંદિરે ના આવે રે, આજ રે સાંભળીએ વાલે અમથું અંતર કીધા રે. પેટી ભરી પટોરા લાવ્યા પે ફોટીડા મોતી રે, દીવાને અજવાડે બાયું મરકલે હાર પર્વતી રે, આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસો અંતર કીધા રે. નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે, રાધાબાઈને મનાવવાની નવલા મોતી લાવ્યા રે, આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસો અંતર કીધા રે. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માં શરણું તમારું, કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટિ કાપી. ભજા ગુજરણ ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે, ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કાઠો સુરત તાર. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાનો ભવસાગર ઉતાર. જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર જીવનવાર.
અનન્ય ભક્તિ નામની શાણે સત્સંગતિને ધારો અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલેલ સંગને ચારો સંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ મુજ પાપીને શરણે લીધા સેવા દયાળ સદગુરુ જીવન જો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન જો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હર મા પર કૃપા કરીને કાનમ પાલો ગારી નિરીવનજી મહારાજ માગ શરણ તમાર સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણીને ભજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર જે છે મુક્તિ ભંડાર આયે લાગી કરું વિનતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણીને ભજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનતી આનંદ આરતી હરખ અપારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારે જન્મ મરણ ભવ સાગર તાર શાક પાક મલી ભોજન ભાવ સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગામ ઘેર ઘેર મંગલ હાથ બધાય જન જીવન તા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરખ અપારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર 14 બાંધુ જીવના દેવ રઘુપતિ કિયા વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કવિ સંત દર્શન માંથી કાશી વિશે થોડું બોલું છું काशी माँ है कबीर की काशी माँ है कबीर की आबा पाटन माँ है श्री पद्मनाभा सो सदगुरु जीवन प्रगटे आए सब संतन मन वांछित फल पाए કાશીમાં તમારું કબીર તરીકેની છાયાનું સ્વરૂપ હતું અને પાટણમાં શ્રી પદ્મનાભ હતા તે જ તમો સદગુરુ જીવનજી મહારાજ બધા સંતોને મન ગમતા પ્રગટ થઈને આવ્યા છો આમ બધા સંતોના મનને ગમતા તેવા તમને તેઓ પામ્યા છે જીવનજી મહારાજ કાશીમાં સદગુરુ કબીર તરીકે પ્રગટ્યા હતા અને કબીરજીને જીવનજી મહારાજે સદગુરુ તરીકે પ્રમાણ્યા છે પાટણમાં પદ્મનાભ ભગવાનના પણ કબીરજી ગુરુ હતા આમ ભગવાન કબીર તરીકે તેમજ પદ્મનાભ તરીકે બે સ્વરૂપમાં એક જ વખતે પ્રગટ થયેલા છે ભગવાનની લીલા અદ્ભુત હોય છે સમુદ્ર મંથન વખતે ભગવાને 3 અવતાર એકી સાથે ધારણ કરેલા વિષ્ણુ રૂપે લક્ષ્મીજીને વર્યા કર્મ રૂપે મેરુ પર્વત ધારણ કર્યો મોહિની રૂપે અમૃત દેવોને પાયો કાશીનું મહત્વ સદગુરુ કબીરજીને માટે કર્મ માર્ગીઓ સાથે સામનો કરવાનું રણ મેદાન તરીકે છે સદગુરુના પ્રાગટ્યની આ ભૂમિ છે સર્વ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર સ્વામી પરિવારને રામ કબીર રામ કબીર સર્વ ભક્તજનોને મારા પ્રભાતના સગ્રામ રામ કબીર પુણ્યધામ સ્વામી પરિવારને રામ કબીર પુણ્યધામ શ્રી જીવનજી મહારાજની ગાદીએ રામ કબીર સદગુરુ શ્રી કબીરજીને રામ કબીર પદ્મનાભ ભગવાન અધ્યારૂજીને રામ કબીર વેદ કૃપાને રામ કબીર આપણે સંતોષ સાખી ગ્રંથના પ્રબોધના અંગની આગળની સાખીઓ લઈએ જેનો વાર્તાલાપ એટલે કે સંવાદ નાના ગોપાલદાસ અને
જીવનજી મહારાજ વચ્ચે રચાયેલ છે. વાર્તાલાપ કરીને ઉપદેશ આપ્યો છે, જેને સાખી રૂપે આવરી લેવામાં આવ્યો છે. પ્રબોધકા અંગમાં જીવનજી મહારાજ જણાવે છે કે બધાને સાચી ભક્તિ સમજાવવા માટે સાખીઓ અને પદો દ્વારા ઘણો પ્રયાસ કર્યો છે. જીવનજી મહારાજની સાખીઓમાં એમનું અંતિમ લક્ષ્ય પ્રેમ, ભક્તિ, પ્રકાશ છે. તો જોઈએ આગળની સાખી 75 અને 76ના સત્સંગને લેતા પહેલા ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા સંપૂર્ણની સાખીનું ગાન કરીશું. રામાનંદે જય કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. હવે સાખી 75 લઈએ, પછી એના ભાવાર્થને સમજીએ. છાતી ફાટે જીવના નહીં રામ ભક્તિ આસાન, ટૂક ટૂક કલેજા હોય પડે તો પાવે પદ નિર્વાણ. જીવનજી પામે પદ નિર્વાણ. અર્થાત જીવનજી મહારાજ કહે છે, રામની પ્રેમ ભક્તિમાં તો અત્યંત વ્યાકુળતાથી ગદગદી થવાથી તો છાતી પણ ચીરાઈ જાય છે. એટલે રામની ભક્તિ આવી અઘરી છે. તેમાં તો કાળજાના ટુકડે ટુકડા થઈ જાય અને એવી વ્યથા થઈ જાય તો જ પરમ પદને પામી શકાય છે. ભગવાનની એટલે કે રામની ભક્તિ કરવા માટે મનને અંતર્ગત કરવું પડે. જો એકવાર આપનું મન ચિત્ત પ્રભુમય બની જાય તો ભક્તિ સરળ છે, નહીં તો એ લોઢાના ચના ચાવવા જેવું છે. ભજનમાં પણ ગાયું છે કે હરિનો માર્ગ છે સુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જોને. તો આ સુરવીરનું કામ છે, ભાગી પડેલા કાયરનું કામ નથી. કબીરજીએ ભક્તિ વિશે કહ્યું છે કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ માટે કોઈ ભેખની જરૂર નથી કે કોઈ માલા, તિલક, ભભૂતિની જરૂર નથી. કબીરે રામ નામના શબ્દમાં જ બધું સમજાવી દીધું છે. કબીરજીનું ધન રામ નામ હતું, એ જ એમની સંપત્તિ હતી. ભક્તિ માટે સત્સંગ અને સાચા ગુરુની જરૂર છે. કબીરનો રામ પંડિતોનો રામ ન હતો. કબીરનો રામ ઊંચે આકાશમાં કે વૈકુંઠમાં પણ વસતો ન હતો, કે નથી અયોધ્યામાં. એટલે કબીરજી કહે છે કે તેરા સાહી તુજ મેં, તેરા સાહી તુજ મેં, જ્યાં પહુપન મેં વાસ, જ્યાં પહુપન મેં વાસ, કસ્તુરી મૃગ જ્યાં ફીરી ફીરી ઢૂંઢે બન. અર્થાત કસ્તુરી મૃગની નાભીમાં છે, તેમ પરમાત્મા આપણી ભીતરમાં છે. તેને વ્યર્થ બહાર શોધવા નહીં, બસ ખુલ્લે આમ તેને જપી લો. રામ કોઈ મંત્ર નથી, નથી કોઈ બીજ કે નથી છંદ કે કોઈ ઋષિ નથી. કબીરના ભાવને આત્મસાત કરીશું તો ભક્તિ સહેલી છે, અને મંત્ર, જપ, તપ, કર્મકાંડમાં પડી જઈશું તો રામ ભક્તિ ઊંડી ખાઈ જેવી છે અને પથ્થરની ખાંડ જેવી છે. કબીરજી કહે છે, ભક્તિ કરવા માટે વેશ પરિધાન કરવાની જરૂર નથી, કે પથ્થરમાં કે મંદિરમાં કે પર્વત ગુફાઓમાં શોધવાની જરૂર નથી. તીર્થ, વ્રત, ઉપવાસ વગેરેમાં કે નદીમાં સ્નાન કરવાથી રામ ભક્તિ નહીં મળે. નદીમાં સ્નાન કરવાથી શરીરનો મેલ સાફ થશે, પણ મનનો મેલ સાફ કરવા માટે કેવી રીતે સાફ આપણે કરીશું? માછલી પાણીમાં રહે છે, તેને બહાર નીકાળે તો તે મરી જાય છે,
અને તેના શરીરમાંથી દુર્ગંધ આવવાની શરૂ થઈ જાય છે. તે દુર્ગંધ ફરી પાણીથી સાફ કર્યા બાદ પણ દૂર થતી નથી. તેવી રીતે પરમાત્મા આપની પાછળ જ છે, તો તેને ત્યાં શોધો કે જ્યાં આપણું પોતાનું મન અને આચરણ સાફ રાખીએ, ત્યાં પરમાત્માના દર્શન થશે. એટલે કબીરજી કહે છે, મન કે હારે હાર હે, મન કે હારે હાર હે, મન કે જીતે જીત. કહત કબીર પ્રેમ પદ પાઈએ, મન હી કી પરતી. એટલે પરમાત્માને આવવું હોય તો નિર્મળ મન આપો. એટલે પરમાત્માને આપવું હોય તો આપણે નિર્મળ મન આપો. રામ ભક્તિ મેળવવા કબીરજી કહે છે, આપની કથની અને કરણી ધર્મ પ્રેમ અને ભાઈચારાની હોવી જોઈએ. તેઓ કહે છે કે અધ્યાત્મના માર્ગ પર ચાલવાનું આસાન કામ નથી. સત્ય તો એ જ છે કે જો આપના મનોવિકારોને આપણે શાંતિ ન કરી શકીએ તો અધ્યાત્મ ફક્ત દંભ બનીને જ રહી જશે. તેમજ અધ્યાત્મના માર્ગમાં અહંકાર ન હોવો જોઈએ. કવિજી આગળ કહે છે કે જહાં આપો તહાં આપદા, જહાં આપો તહાં આપદા, જહાં સાસે તહાં શોભ. કહે કબીર કૈસે મીટે, ચારો દેખે રોગ. અર્થાત અધ્યાત્મ માર્ગમાં અહંકારને કોઈ સ્થાન કદાપી નથી. જો અહંકાર આવી જાય તો એનો ઈલાજ કરવો ખૂબ જ કઠિન થઈ જશે. માટે ભક્તોએ હંમેશા સાવધ રહેવું જોઈએ કે ખોટો અહંકાર ઉત્પન્ન ન થાય. સાચા સંતજનોને તો ભક્તિ કે સામાજિક પ્રતિષ્ઠાનો ગર્વ કે અહંકાર નથી હોતો. રામ ભક્તિ કપટ રહિત હોવી જોઈએ. કપટ ભાવથી કરેલ બી પરમાત્માની ભક્તિ સંભવ નથી. પ્રેમથી ભરેલી ભક્તિ હોવી જોઈએ. પ્રેમરૂપી પ્રકાશ આપની ભીતરમાં પ્રજ્વલિત હોવો જરૂરી છે. પ્રેમ વિના પ્રકાશ ન આવે. ભક્તિની ગતિ ખૂબ કઠિન છે. કેવળ રામ રામ મોઢેથી કરીએ પણ પ્રેમ વગરનું દિલ ખાલીનું ખાલી રહી જાય તો આ દિલની ટાંકીને પ્રેમથી ભર્યું હોય તો કેવી રીતે ભરીએ? તો કબીરજી કહે છે, સાધુ હો કે સંન્યાસી હો, સંસારીનો પ્રેમ રસથી ભરપૂર તૃપ્ત કરવા માટે એક રસ્તો છે. તે છે કે ક્ષમા, શીલ અને ચારિત્ર્ય. મનુષ્યમાં કોઈ ભેદ ન હોવો જોઈએ. કોઈ ઊંચ નીચનો ભેદ ન હોવો જોઈએ. ભલે પછી તે હિન્દુ હોય કે મુસલમાન હોય, બુદ્ધ હોય કે જૈન હોય. ભેદ છે ફક્ત સંસ્કારનો અને માનવતાનો. સંઘર્ષ સંતજનોની કરી સંત બનવાનો સંદેશ કબીરજી આપે છે. કબીરજી આહાર વિહાર પણ ભક્તિના માર્ગમાં ગણાવે છે કે શરીરને અનુરૂપ આહાર ખાવો જોઈએ. મન વશમાં રાખવું જોઈએ. માંસ કે શરાબ વગેરેનો આહાર ન હોવો જોઈએ, કારણ કે આહાર વિચારોને નિયંત્રિત કરે છે અને ભક્તિમાં બાધકરૂપ છે. તો કબીરજીના આ બતાવેલા માર્ગે ચાલીએ તો ભક્તિ સરળ છે, પણ જો આ રસ્તાને ઉલ્લંઘીએ તો ભક્તિ પકડવી કઠિન છે. આપણા થઈ ગયેલા સંતોએ ખૂબ દુઃખ વેઠ્યા છે, તો ભક્તિની પકડ આવી છે ને પરમાત્માને મેળવી શક્યા છે અને ભગવાને તેઓને સહાય કરી છે. નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, ધ્રુવ, પ્રહલાદ, તુકારામ, સુરદાસ વગેરે સંતોએ હૃદય ચીરી નાખી એવી ભક્તિ કરીને પરમાત્માને પ્રાપ્ત કર્યા છે અને ભક્તિ કરતા તેમના અંતર ભાવેશમાં આવી જાય છે તો ચીરાઈ જાય છે. હવે આપણે આગળની સાખી 76 લઈએ. રામ નામ ભજ જીવના, અવરાસુ નહીં કામ. અજામિલ ગુણ કાતરી, એહી રામ એહી નામ. જીવનજી એહી રામ એહી નામ. અર્થાત જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, તારા કલ્યાણ માટે
તું રામ નામનું જ ભજન કર, તે સિવાય બીજા કોઈની જરૂર નથી. કેમ કે અજામેલ અને ગુણકા જેવાનો પણ ઉદ્ધાર થયો. તે આ જ રામ હતા અને એને એ જ રામનું નામ તેમને લીધું હતું. રામનું નામ તો યુગો યુગો સુધી ચાલતું આવ્યું છે અને ચાલતું રહેશે. અધ્યારુજીએ વિનંતીનું ચરણ આપીને સમર્થન કર્યું છે. જુગ જુગ દર્શન જૂજવા, સ્વામી મારા જુગ જુગ દર્શન જૂજવા, વનસે જુગ વેદન વનસે વનસતા, બહુ જુગ કલ્પાન પાએ લાગી કરું વિનંતી. અર્થાત દરેક યુગે યુગ પ્રમાણે શાસ્ત્રો સ્મૃતિઓના આદેશો તત્વજ્ઞાન દર્શાવવામાં આવે છે. જે યુગ માટે જે પ્રમાણભૂત આચાર હોય છે તે યુગનો અંત આને ત્યારે તે આચાર બંધ થઈ જાય છે અને તે બદલાઈને નવા શરૂ થઈ ગયેલા યુગના પ્રમાણભૂત આચાર ચાલુ થઈ જાય છે. પરંતુ જે પરમ સત્ય એવું ભગવત તત્વ, ભગવત નામ અનેક યુગો અને કલ્પોના અંતે આવે તો પણ બદલાતું નથી. રામ તો એના એ જ રહે છે. દાસ કબીરજી કહે છે, જેમને રામ નામ લીધું તેમને બધું જ મેળવી લીધું છે. તેમને બધા જ શાસ્ત્રોના મર્મને પ્રાપ્ત કરી લીધો છે. જેમને રામ નામનું ભજન ના કર્યું હોય તેમને 4 વેદોના પાઠ કરવા છતાંય નરકમાં જવું પડ્યું છે. જીવનદાસજી કહે છે, ઓલા ઝોલા જીવના જે સદગુરુ દિયા બતાય, કર્મ ધર્મમાં રઘુપતિ જે વેદે ધર્યો છપાય. અર્થાત કર્મકાંડ ઇત્યાદિની આડપટ્ટીમાં ફસાઈ ન જવાય તેથી સદગુરુએ વેદે કર્મકાંડ વગેરેની આરાધના બતાવીને રામ ભક્તિ ઉપર ઢાંગ પીછોડો કર્યો છે. તે તેની ચાલાકીને તેને ઉઘાડી પાડી દીધી છે. રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિ આગળ બીજી બધી પ્રકારની ઉપાસનાઓ આ ભક્તિની ગુલામ જેવી છે અને નોકર જેવી છે. રામ નામનું સંકીર્તન કરવાથી બધા પાપોનો નાશ થાય છે. સદગુરુ જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ઉદાર ભક્ત સમાજના ભક્તોનું વ્યક્તિત્વ હનુમાનજી જેવું છે. ઉદાર ભક્તોએ પણ હનુમાનજીની માફક એક જ ફલાંગ મોટી મારીને કર્મકાંડ કુલાચારને વટાવી દઈને એકદમ ભગવત ભક્તિ રૂપી ફળને પ્રાપ્ત કર્યું છે. રામ ભક્તિ કેવી કઠિન છે તેમના માટે કબીરે ભક્તિનો અંગ આપેલો છે. કબીર વિપત ભલી હરિનામ લોત, કબીર વિપત ભલી હરિનામ લેત, કાયા કસોટી દેખ, રામ નામ બિન કી સકામ કી, માયા સંપત સુખ. અર્થાત ભગવત નામ લેવામાં ગમે તેટલું કષ્ટ પડે તો પણ તે સારું કલ્યાણકારક છે. ભલે દેહને પરીક્ષામાંથી પસાર થવું પડે તો પણ વાંધો નથી, પણ રામ નામ વગર ભૌતિક ભોગોના સુખની સંપત્તિ શા કામની. આપણી પરંપરાના ભક્તોએ પણ દુઃખ કષ્ટ વેઠીને આન દેવની ભક્તિ જતી કરીને રામ નામની વિષ્ણુ ભક્તિ સ્વીકારી છે. જીવનજી મહારાજે કબીરજી સંગતથી વિષ્ણુ ભક્તિ સ્વીકારી ધર્મને વઢાયો છે. કૃષ્ણદાસે ગણપતિના પરમ ભક્ત હતા. કૃષ્ણદાસ ગણપતિના પરમ ભક્ત હતા. ગણપતિ તેમને હાજરા હજુર હતા. છતાં વિષ્ણુ ભક્તિની માગણી કરતા ગણપતિ પાસેથી ન મળતો જીવનજી પાસેથી મેળવી અને એવી રીતે ગોવિંદાસે પણ બ્રહ્મણત્વ તજીને રામ ભક્તિ સ્વીકારી. એટલે આવા ઘણા આપણા પરંપરાના સંતો પણ છે કે જેમને પોતાનું પણ છોડીને વિષ્ણુ ભક્તિને સ્વીકારી છે. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે 7-5 સંત ભક્તો ભેગા મળીને આ પ્રેમ ભક્તિ રૂપી
કામધેનુ ગાયને આ મોહમાયાના કીચડમાંથી ઉચકીને બહાર કાઢે છે. આવી ભાવનાવાળા જીવનજી મહારાજ કહે છે, મારું મન ભગવાન કૃષ્ણની પ્રેમ ભક્તિમાં એવું તો ચોંટી ગયું છે કે તે સહેજ પણ તેમાંથી આખું પાછું થતું નથી. અધ્યારુજીએ ખાંડનામાં ગાયું છે કે ગાઈને વાઈને ગાઈ નવ જાણું હરિ હરિ રામજી વખાડું રૂણા એક ચંતે. અર્થાત ભક્ત કહે છે કે પ્રભુ, હું તો તમારી પ્રાપ્તિ માટે કોઈ પણ પ્રકારના ગીત કે સ્તોત્રાદિ વગેરે ગાવાનું કે કોઈ પણ પ્રકારના વાજિંત્ર વગાડવાની કળાને જાણતો નથી, પણ હે ભગવાન, હું તો ફક્ત એક નિષ્ઠાથી તમારા ગુણગાનના જ ભજન અને ભક્તિ કરવી એટલું જ ઉત્તમ છે. અધ્યારુજી અહર્નિશના રાસમાં પણ હંમેશા રાત દિવસ પરબ્રહ્મના ભગવત નામનું સ્મરણ કરવા કહે છે. વડુદોળમાં પરબ્રહ્મ નામનું રટણ કરવું એ જ જ્ઞાનની હદ છે, એ જ પરમાર્થ છે. પૃથ્વી દોડમાં પણ પ્રલયકાળે પૃથ્વી જળથી ડૂબવા લાગી તે વખતે તેને પ્રભુ પ્રાર્થના કરીને અખિલ બ્રહ્માના સ્વામીને યાદ કર્યા અને કહ્યું કે હરિ પરિબ્રહ્મ, તમે મારા સિયલ ધની છો. વેદ પુરાણમાં પણ પ્રભુને પ્રકૃતિનો સ્વામી માનીને, અર્થાત તે પંચ તત્વ આદિથી પર છે એમ માનીને ભજવો જોઈએ. એના માટે બીજા કુતર્કો ન કરવા જોઈએ. સોરંગીમાં જેઓ ભગવત ભક્તિમાં લાગેલા હોય તેમની ભક્તિનું આલેખન કરેલું છે. આમ અધ્યારુજીએ દરેક કીર્તનમાં પ્રભુ ભક્તિનું જ આલેખન કરેલું છે કે રામ નામની ભક્તિ કરો. તો સંતો, આપણે પણ જીવનજી મહારાજ, કબીરજી, અધ્યારુજી જેવા ગુરુઓએ પ્રેમ ભક્તિને જાણીએ અને આત્મસાત કરીએ. એવા ભાવ સાથે હું આ સાખીને સંપુટ આપી વિરમું છું. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કઈ જીવના બચ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. તો સંતો, આજે આપણે સાંજે સંધ્યા આરતીમાં મળીએ અને આવતીકાલે સવારે આ જ પરથારા પરથી આપણે પ્રભાતના સત્સંગમાં મળીશું. સર્વે ભક્તોને મારા સપ્રેમ રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના ભક્તોને પ્રભાતના કબીર રામ કબીર બાળ ગોપાળોને આનંદ કર્યા. રામ કબીર, 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 રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર, રામ કબીર રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર.